Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esteemed students and teachers, I hope you're all doing well. I'm delighted to extend a warm invitation to Aisha Shazlin ma'am to join us for this enlightening and insightful meeting. It's an incredible opportunity for all of us to learn from her wisdom and guidance, taking us one step closer to paradise. As teenagers, we are at a crucial stage of our lives where knowledge and enlightenment can have a profound impact. An informative and enlightening class like the one we have planned can open doors to new perspectives, spark curiosity, and equip us with valuable skills. Let's welcome Aisha Shazlin ma'am with open hearts and minds, ready to absorb every bit of wisdom she has to offer. Thank you. Jazakallahu khaira, sister. Okay, let's start, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi zidna ilman nafi'ah. My dear little sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. By Allah subhanahu wa ta'ala's rahmah, നമുക്കിതുപോലെ അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, because we connected back in November, I think, once, talking about purpose, and now we are here again to talk about his favors once again. Subhanallah. And Jazakanallahu khaira for all the coordinators of Alif Initiative. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ്, ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ഐ സീരിയസ്ലി നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, ഓക്കെ? കാരണം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് സ്ലൈഡും നോട്ട്സും ഒന്നും കൊണ്ടല്ല വന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ. ഐ വാണ്ട് യുവർ ഇൻപുട്സ് ടു കീപ് ദിസ് ഗോയിങ് ഇൻഷാല്ലാ. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലേ എനിക്ക് എൻ്റെ തോട്ട്സുമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് വിളിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, സോ my introduction, let me ask you a question. Do you know why Allah made Malaika to do sujood to Adam alayhi salam? We all know the story, right? When Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam, he asked Malaika to do sujood to him. You know why? You can put your answers in chat or yeah, tell me. Adam alayhi salam was more knowledgeable than all the angels? Yes, mashallah. So all are in sync. You all know that Adam alayhi salam was more knowledgeable. Okay, fine, mashallah. That is our answer. In fact, barakallahu feek. Adam alayhi salam was made knowledgeable. Subhanallah. Okay, let's see a few ayahs from Surah Baqarah. Quickly, we'll go through it. We'll try to understand how Allah is bringing that context. എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മലായികത്തിനെ കൊണ്ട് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? So definitely Allah would be explaining that, right? If he has to do something, if even Allah subhanahu wa ta'ala, when he asks us to do something, he'll give an explanation why. Okay, same way Allah subhanahu wa ta'ala മലായികത്തിന്റെ അടുത്ത് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം Allah has given an explanation. Let's see that beautiful series, okay? Inshallah. ആ ഒരു സീരീസ് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. വാട്ട് അവർ സിസ്റ്റർ സെഡ്, ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം വാസ് മോർ നോളജബിൾ. സോ സൂറ ബഖറയിലെ ആയ നമ്പർ 30. ഓക്കെ, വഇദ് ഖാല റബ്ബുക ലിൽ മലായികതി ഇന്നി ജാഇലുൻ ഫിൽ അർദി ഖലീഫ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലായികത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എർത്തിൽ ഒരു പുതിയ ക്രിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ, ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ. And they are called as Khalifa. Okay, we'll see what Khalifa is later, inshallah. And he's talking about the human race. Allah subhanahu wa ta'ala is going to bring the human race to earth. And upon malaikatinde oru question, why? They were telling, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima
Are you going to bring someone who's going to make fasad on earth, chaos on earth? They'll kill each other, they'll shed blood. Subhanallah. They are not questioning Allah subhanahu wa ta'ala, but they are sharing their thoughts, or they are asking to know the hikmah behind it. Okay? And they continue telling, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. And they are telling, we are the best of the worshippers, right? Allah subhanahu wa ta'ala is creating all the creations just to make them worship him. And we are doing the best of worship. Actually, the best of worship is tasbih and taqdees. They are glorifying Allah, and they are making Allah purified. They are worship, I mean, അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് ആൻഡ് തഖ്ദീസ്, ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റിൽ വൈ യു നീഡ് സച്ച് എ ക്രിയേഷൻ ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഓൺ എർത്ത്, ഫസാദ് ഓൺ എർത്ത്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിയേഷനെ എന്തിനാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാറുണ്ട്, നീ ആരാ മലക്കിന്റെ കുട്ടിയോന്ന്, അല്ലെ? ലൈക്ക് സംടൈംസ് വെൻ വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, നീ തെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, നീ മലക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് നമ്മളെ കണ്ണില് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇബാദ ചെയ്യുന്നത് മലായിക്കത്താണ്, അല്ലെ? they do ഇബാദ വിതൗട്ട് എനി ഫ്ലോസ്, വിതൗട്ട് എനി റിഫ്യൂസൽ. നമുക്കൊക്കെ റിഫ്യൂസൽസ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മടിയാണ്, ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, പലതും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മളുടെ ഈമാൻ കുറയും. ബട്ട് മലായിക്ക, their ഇബാദ is perfect. They do it without any delay. They are not lazy. They don't refuse. ആൻഡ് വി നോ ഹൗ മെസ്സി വി ആർ, അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്സ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വേൾഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊല്ലലും പലതരത്തിലുള്ള ഫിത്നകളാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്നറിയോ? മലായിക്കത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പം, ഇത്രയും കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു ക്രിയേഷനെ വൈ ആർ യു ബ്രിങ്ങിങ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇബാദ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ റിയാക്ഷൻ ഇസ്, ഇന്നി അഅലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ, ഐ നോ വാട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. Allah is telling there is something which about their ഇബാദ. ഈ അള്ളാഹ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഇബാദത്തിന് there is something which makes them supreme or makes them better than your ഇബാദ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമുക്കറിയോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടെന്ന്, മലായിക്കത്തിനേക്കാളും മേലെ ആക്കുന്ന, അല്ലേ? ആൻഡ് അള്ളാഹ് കണ്ടിന്യൂസ്, വഅല്ലമ ആദമൽ അസ്മാഅ കുല്ലഹ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല taught Adam alayhi salam the names of all things. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ثم عرضهم على الملائكة. Then Allah subhanahu wa ta'ala showed all of them. എന്തൊക്കെയാണോ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ മലായിക്കത്തിന് കാണിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ക്ലെയിം ഒക്കെ നടത്തിയല്ലോ, അല്ലേ? Because the creation which I'm going to bring is going to be mischievous and you are the best of the worshippers എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരുകളൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞതാന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലായിക്കത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദേ റെസ്പോണ്ട്. The next ആയ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആട്ടോ. ആയ നമ്പർ 30 മുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 34 വരെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. وعلم آدم الأسماء كلها. Sorry. They are responding telling, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. They immediately glorified. Subhanallah. അത് പറഞ്ഞ അവര് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക്. What they are telling, they don't know. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala taught them, only that part they know. ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ അറിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയൂല. സോ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് സോ സുപ്രീം, അല്ലേ? ബെസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് മലായിക്ക. ദേ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ലൈറ്റ്. ദേ ആർ സോ ക്ലോസ് ടു അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ആദം അലൈഹിസ്സലാം നോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രിങ് സംതിങ് ടു യുവർ നോട്ടീസ് ഹിയർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് കുറേ ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ക്രിയേഷൻസിനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എ കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ ക്രിയേഷൻസിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഒരു മൊസ്കിറ്റോക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കുത്തി നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കണമെന്ന് അതിനറിയാം. ആ ഒരു നോളജ്, ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് നോളജ് എല്ലാ ക്രിയേഷൻസിനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൊടുക്കും. ബേർഡ്സിന് അവർക്ക് രാവിലെ എണീറ്റാൽ പറന്നു പോകണം, അവരുടെ ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് കഴിക്കണം, അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അവരുടെ കുട്ടികളെ നോക്കണം, അത് ബേർഡ്സിന് അറിയാം, ആനിമൽസിന് അറിയാം. ഈവൻ പ്ലാന്റ്സിന് അറിയാം ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഡു ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ദേ ഷുഡ് മേക്ക് ദിയർ ഫുഡ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് നോളജ് എല്ലാ ക്രിയേഷൻസിനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. And Malaika also has some kind of knowledge, okay? What is required for their functioning or basic survival. അത് എല്ലാ ബീയിങ്, ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ അതിന് വിശക്കുമ്പം അത് പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് നോളജ് കൊണ്ടാണ്. ബട്ട് വാട്ട് Allah talks here is beyond that. ഇത് only human being, അതായത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, ടു ഏൺ നോളജ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് നോളജ് കൊണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്രിയേഷൻസ് ആണ്. പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ഒരു എൽമ നേടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Allah subhanahu wa ta'ala is asking Adam, "Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim." Allah subhanahu wa ta'ala പറയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളെല്ലാം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. അല്ലെ, ആദം അലൈഹിസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മലായികത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല, യു ഓൺലി നോ. അപ്പം ആദം അലൈഹിസ്ലാം ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദം അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു പറയണം, ഫലമ്മാ അംബഅഹും ബി അസ്മാഇഹിം. ദസ് ആദം അലൈഹിസ്ലാം ടോൾഡ്, അല്ലെ, ആദം അലൈഹിസ്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ പേരുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. Then Allah is turning to Malaika and asking, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Did I not tell you? Allah is asking Malaika that I know the secrets of the heaven and earth, and I know what you reveal and what you conceal. Subhanallah. അല്ലെ, അള്ളാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്നി അലമു മാലാ തഅലമു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. സോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ ഈ ഒരു ക്രിയേഷന്റെ, ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയേഷന് പിന്നിലുള്ള സീക്രട്ട് ഇന്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, വാസ് മേക്കിംഗ് ദം നോളജബിൾ ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഡു ഇബാദ. It's really different from what Malaika claimed. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. We are doing the best of ibadah to you. അല്ലേ, മലായിക്ക അതാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇബാദ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇബാദ വിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല is expecting from his new creation, the mankind, is by knowledge. Allah has given the supreme gift of knowledge to him and make them do the ibadah. That special gift, special skill of earning knowledge, retaining the knowledge, using it when it is needed. Subhanallah, this special gift is not given to any other creation. As I told, knowledge is given to every creation which is required only for their survival, only inbuilt knowledge. But earning knowledge is different. When you see plants, they make food for them, right? They do the photosynthesis and they make food for them, but they don't know to go and search in YouTube for a new recipe and buy the ingredients and prepare the food, right? That kind of knowledge is given only to humankind. That capacity, that skill is given only to humankind to go and earn knowledge, retain the knowledge, and use it whenever it is needed. Subhanallah. And the ayah continues. The next ayah, the ayah number 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Allah asked Malaika to do the sujood for Adam alayhi salam, and all the Malaika did sujood except Iblis. We are not going to Iblis part now, okay? Iblisന്റെ കാര്യം അല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ concern. So our question was, why Allah subhanahu wa ta'ala made Malaika to do sujood to Adam alayhi salam? That is knowledge. What difference it makes, because all other creations, including Malaika, they have some kind of knowledge, that is inbuilt knowledge, that is required for their functioning or their survival. But humankind, they can go and earn knowledge. Subhanallah. And that is a speciality. That's a special gift Allah subhanahu wa ta'ala gave only to us. Subhanallah. Now, what is the position of this knowledge?
because this knowledge is what makes our ibadah special. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മലായിക്ക വാസ് ആസ്കിങ്, നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഇബാദ ചെയ്യുന്നില്ലേ, എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇമാരി കുഴപ്പം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ നീ കൊണ്ടുവരുന്നത് റബ്ബേ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര ബെസ്റ്റ് ഇബാദ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഇബാദ എന്താണ്? റോബോട്ടിക് ആണ് അല്ലേ? അവർ ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇബാദയല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് നുസബ്ബിഹും നഖദ്ദിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, their ibadah is not like that. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ദം ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലേ? a lot of them do sins, major sins, minor sins, and they create chaos in world. ഫുൾ ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിൽ അതിനകത്ത് വെരി ഫ്യൂ ഹു ഗോ ആൻഡ് ലേൺ ആൻഡ് ദേ ഡു ഇബാദ. വെരി ഫ്യൂ വി നോ, റൈറ്റ്? ഇന്നത്തെ വേൾഡിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പഠിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വെരി ഫ്യൂ മേക്സ് ദ സ്കെയിൽ ഹെവിയർ ദാൻ ഈവൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇബാദ ഓഫ് മലായിക്ക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സോ ഹൗ ഹെവി മൈറ്റ് ദാറ്റ് ബി? നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത് അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്കാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ടുപോലും ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. Because our ibadah is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than malaika. Have you ever thought of that? നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, നമ്മളെ നിസ്കാരം എന്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മലായിക്കത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നോളജ് ആണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോളജ് നമ്മളെ ഇബാദയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കും സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. യു സീ എ ചാർട്ട് ഹിയർ. വി ടോൾഡ് വി ലേൺ, വി കീപ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് നോളജ് വി ഷുഡ് ഡു റീസണിങ്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇബാദാസ് ആർ ലൈക്ക് റോബോട്ടിക് അല്ലെ? നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ പറയും, നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലും. 5 പ്രാവശ്യം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയും, നമ്മൾ 5 പ്രാവശ്യം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കും. നമ്മൾ എവിടേക്കോ ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ നമ്മളെ നോളജ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ദെൻ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു റീസണിങ്, ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ചോയ്സ്. കാരണം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കുറെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ഈസി ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ തോട്ട് കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം എടുത്ത, നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. യു വുഡ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് എൽസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോവായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു, യൂട്യൂബിൽ വല്ലതും വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇരിക്കായിരുന്നു, വെറുതെ ചിറ്റ്ചാറ്റ് ആവായിരുന്നു. ബട്ട് യു മേഡ് എ ചോയ്സ്, എ കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ് ടു ലിസൺ ടു ദിസ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മേക്ക് അവർ ഇബാദ സ്പെഷ്യൽ. മലായിക്കത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ലെ? ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ്. ദേ ആർ പ്രോഗ്രാം ടു ഡു ഇബാദ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ഉറങ്ങായിരുന്നു അല്ലെ? സൺഡേ, ഇവിടെ സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഇപ്പൊ ഹോളിഡേ അല്ലെ യു എയിൽ? നമുക്ക് ഉറങ്ങായിരുന്നു. രാവിലെ 10-10:30 മണിയായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ആൻഡ് വി ഡിഡ് ചൂസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് അപ്പം നോളജ്, റീസണിങ് ആൻഡ് ചോയ്സ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദയാണ് മലായിക്കത്തിന്റെ ഇബാദയേക്കാൾ നമ്മളെ മേലെയാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ഹ്യൂമൻസ് സുപ്രീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇബാദനെ ബെസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മലായിക്കത്തിന്റെ മേലെ പോകില്ല. അവരെക്കാളും മേലെ നല്ല ഇബാദ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റൂല അല്ലെ? അവര് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത, ഒരു മടി ഇല്ലാത്ത, ഒരു ഡിലേ ഇല്ലാത്ത ഇബാദ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇബാദ ബെസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ അലോങ് വിത്ത് നോളജ്. We should think, we should reason, and we should make conscious choice to do our ibadah. ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാം ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫ്രണ്ട് എ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ബി. യു തിങ്ക് whom should I call? എനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ she'll talk a lot about gossiping. I decide no, I don't do. That is my choice. ബിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ sometimes she might remind me of Allah. I make a choice. Okay, I'll call my friend B. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ നോളജിൽ നിന്ന് വരുന്ന, നമ്മുടെ റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അതൊരു ഇബാദയാണ്.
നമ്മൾ 2 ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, പുറത്ത് പോവാണ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാണ്, 2 പാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബോത്ത് ഐ ലൈക്ക്, രണ്ടും മേ ബി ചിപ്സ് ആയിരിക്കാം. ഒന്നിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ സംതിങ് കോൾ ലൈക്ക് MSG ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെ? നമുക്ക് ഹറാമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഐ ഡിസൈഡ് നോ, അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട, ഐ പിക്ക് ദ അതർ പാക്കറ്റ്. അതൊരു ചോയ്സ് ആണ്. അത് നമ്മളുടെ നോളജിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ റീസണിംഗ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് അവർ ഇബാദ സുപ്രീം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഓൺ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ആവുന്ന ഇബാദയല്ല നമ്മളെ മലായിക്കത്തിന്റെ മേലെ ആക്കുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്, ലേൺ ചെയ്യുക, തിങ്ക് ചെയ്യുക, ചൂസ് ചെയ്യുക, ഇബാദ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അള്ളാഹ് ഖുർആനിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഫലാ തഅഖിലൂൻ, ഡോണ്ട് യു തിങ്ക്, ഹാവ് യു കെപ്റ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ക്ലോസ്ഡ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഹാർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറെ റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ദീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇബാദ. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തായിരിക്കണം. നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻസോ മാത്സോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിങ്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ദീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിങ്കിങ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഇബാദ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട. ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് അസ് സുപ്രീം. അത് നമുക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാനിക്കാത്ത, ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഇബാദയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തന്ന ആ ഗിഫ്റ്റിനെ പോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു മൂലക്കിലേക്ക് അതിനങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ലൂസേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നോളജ്. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ പോളിഷിങ് ഇറ്റ്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റീസൺ ചെയ്യുക, അത് യൂസ് ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് us supreme. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. Now, let me ask you another question. When I say about knowledge, what kind of knowledge that comes to you? അള്ളാഹു ഇൽമ നേടിയിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് കംസ് ടു യു? യു കൻ ആൻസർ ഇൻഷാല്ലാ. Science. Pardon? Sorry, I didn't get that. Science, okay. What else? No one has an answer. Knowledge എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും വന്നില്ല മനസ്സിൽ. ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി. Quran, knowledge, meanings of Quran. mashallah. And Islamic knowledge, okay. History, okay, mashallah. Okay, and that is my question too. Is it only religious knowledge? When I talk about knowledge, Allah namukku thanna special gift aanu knowledge ennu paranjappam, is it only religious? What about worldly? Someone answered science, mashallah. Worldly knowledge നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യണോ? വേൾഡ്ലി നോളജ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? അത് ഇബാദത്താവോ? അത് ഹറാമാണോ? അല്ലെ? ഷുഡ് വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺലി ഓൺ റിലീജിയസ് നോളജ്? ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഇതിന് ആൻസർ ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ആൻസർ. വി ആർ ജസ്റ്റ് കൺസേൺഡ്, അല്ലേ? അതിനിപ്പോ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദീനിൽ ഹറാമാണോ? നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇതാണോ പഠിക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അത് പഠിക്കുന്നേ? അല്ലെ? പല രീതിയിലും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. ഓൺലി വേൾഡ്ലി നോളജ് പോകുന്നവരുണ്ട്, ഓൺലി റിലീജിയസ് നോളജിൽ പോകുന്നവരും ഉണ്ട്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലാ ഇതേ സൂറത്ത് ബഖറയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 30th ആയായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ആയ പറയുന്നുണ്ട്, ആയ നമ്പർ 29. ഹുവല്ലദീ ഖലഖ ലക്കും മാ ഫിൽ അർദി ജമീഅ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created everything in this world for us. Subhanallah. He created everything in this world for whom? Human being. Allah is talking about human beings in these ayahs. So he created everything for
human being. And the ending is وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. He knows the knowledge of everything, and he is al-alim. He knows about everything. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേൾഡ്ലി നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആവട്ടെ, മാത്സ് ആവട്ടെ, എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ഫ്രം ഹോം ഇസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ്? അത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഈ വേൾഡിൽ? അല്ല, ഇതും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ നോളജിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു അൽ അലീമാണ്. അലീം മീൻസ് he knows about everything, and he knows about everything all the time. നമ്മളെയൊക്കെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമ. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ സയൻസ് പഠിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ സയൻസ് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സയൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ച സയൻസ് ചിലപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2 years when I study something else, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സയൻസ് മറന്നു പോയേക്കാം. സോ ours is not always all. Allah subhanahu wa ta'ala's ilm is always and all. Al-alim എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിൽ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അൽ-ഫഈൽ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിൽ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് all. എല്ലാം എപ്പോഴും. സോ Allah's knowledge comprises of everything and it is always. സോ സയൻസ് ആവട്ടെ, മാത്സ് ആവട്ടെ, റോബോട്ടിക്സ് ആവട്ടെ, ഇനി അതിന് ഏത് അറ്റത്തുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആവട്ടെ, എല്ലാത്തിന്റെയും സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. Okay, so no knowledge is haram until it is about haram. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is haram. And until it is not used for haram. ഒരു knife can be used for cutting meat, at the same time it can be used for killing. അപ്പം നമ്മൾ ഹറാം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല, പ്ലസ് ഹറാം ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എവ്രിതിങ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ us. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എവ്രിതിങ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ us. പക്ഷേ ഈ എവ്രിതിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. someone raised hand. ജനറലി ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാര് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കില്ലേ, ഗൺ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ചറി, അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ്? That is what it shouldn't be can with be the used for haram. Yes, it shouldn't be with a bad intention. It shouldn't be such that he wants to take a revenge on certain person to kill an innocent person. No, but if it is for the defense of the country, yes. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഹറാം ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും ആവരുത്, ഹറാം ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയും ആവരുത്. Got me? Yes. Inshallah. സോ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തന്നിട്ടുള്ള ഹറാം അല്ലാത്ത, അതായത് ഹറാമും അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? അത് ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ റീച്ചിൽ അള്ളാഹു ഹറാം തന്നിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് ഇസ് വിത്തിൻ അവർ റീച്ച്, ആൽക്കഹോൾ ഇസ് വിത്തിൻ അവർ റീച്ച്, സിന ഇസ് വിത്തിൻ അവർ റീച്ച്. അള്ളാഹു ഹാസ് ഗിവൺ us ഫോർ എ ടെസ്റ്റ്. അതും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഫോർ us ടു വിൻ ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എവറിത്തിങ് എൽസ്, നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിൽ മെജോറിറ്റി ഈസ് ഹലാൽ, വെരി ഫ്യൂ ഇസ് ഹറാം. ഓക്കെ, സോ എവറിത്തിങ് എൽസ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ us so that we make ibadah using that, and everyone is created for us. നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് ആവട്ടെ, നമ്മളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ, നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ്, നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്? യൂസിങ് them we do ibadah. When we react to them in a proper way, even when they scold us, that is ibadah. മനസ്സിലായോ? സോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇബാദ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ വൈസ് ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഇൽമും, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹറാം ആൻഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹറാം, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇബാദ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ, ബി എ ഡോക്ടർ, എ ടീച്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്രൊഫഷൻസും വി ആർ ഡൂയിങ് ഇബാദ ബൈ ഗിവിങ് സർവീസ് ടു മാൻകൈൻഡ് അല്ലേ? ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്താ പഠിക്കുന്നത്? He's studying to create beautiful buildings, well ventilated buildings, well planned buildings, അല്ലേ? എന്തിനാ? ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇബാദ, അല്ലേ? അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല, ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ടു ഡു സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇബാദ. സോ നമ്മൾ വേൾഡ്ലി നോളജ് പാടില്ല എന്നല്ല. വേൾഡ്ലി നോളജ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വേൾഡ്ലി നോളജ് എന്നല്ല, ഈ ലോകത്ത് എല്ലാറ്റിനെയും അള്ളാഹ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ us, for our benefit, but our benefit we should be using for ibadah. ഇനി ഒരു നോൺ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പം മേ ബി ഒരു
ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഈവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ കുറേ എന്താണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ദെയർ ഓൾസോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മണി ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇബാദ, അല്ലെ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയും നമുക്ക് എന്താക്കാം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയ്ക്ക് ഇബാദത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ കോസസ് വിച്ച് പ്ലീസസ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല, അല്ലെ? ആൻഡ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വെക്കട്ടെ, നമ്മളുടെ ലൈഫ്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ബീങ് എ മോഡൽ, ബീങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് മോഡൽ ഇസ് എൻ ഇബാദ. വി ആർ ഡൂയിങ് ദഅവ വിത്ത് അവർ ലൈഫ്. അപ്പം വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വേൾഡ്ലി നോളജ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതാണ് നമുക്ക് മിസ്സാവുന്നത് പലപ്പോഴും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണാം. വേൾഡ്ലി നോളജ് ഒരു ട്രാക്ക്, റിലീജിയസ് നോളജ് വേറൊരു ട്രാക്ക്. ചിലർ ഒന്ന് മാത്രം പിടിക്കും, അതായത് വേൾഡ്ലി നോളജ് മാത്രം പിടിക്കും, ചിലർ മറ്റത് മാത്രം പിടിക്കും. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ റിലീജിയസ് നോളജും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്ന വേ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ മേ ബി ഒരു 20-25 years വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സം സ്ട്രീം ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ജോബ്, to get money, to get that fame, to change our lifestyle. നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് വരിക, നമ്മൾ ഇന്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏതൊരു കരിയർ പാത്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും just think, can I please Allah subhanahu wa ta'ala by doing this? Is it haram? Or the way I'm going to study this, is it going to be haram? And the situation I'm going to be there, അല്ലെ? ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അവിടെ എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഹറാമാണോ? സോ ഡു ഐ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ചോയ്സ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ്, നമ്മളുടെ ഇബാദയാണ്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ കരിയർ ചോയ്സ്, നമ്മളുടെ വേൾഡ്ലി നോളജ് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയ്ക്ക് ഇബാദയാക്കുന്ന രീതിയിൽ റീപ്ലാൻ, റീഡിസൈൻ, റീസ്ട്രക്ചർ, then there is nothing haram in it. Then we have to be, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വേൾഡ്ലി നോളജ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിക് നോളജിന്റെ മാത്രം പിന്നാലെ പോവാ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്നും പെട്ടുപോകില്ലല്ലോ, അല്ലെ? ഒരു ഫിത്നയിലും പെട്ടുപോകില്ലല്ലോ. അതാണ് നമ്മളുടെ ലോജിക്. പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ഈ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അള്ളാഹ് ചില ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച് ജയിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ്. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സെയിന്റ്ലി ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അള്ളാഹ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇസ്ലാമിൽ സെയിന്റ്ലി ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റെക്കമെൻഡഡ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഒന്നും അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹ് നോസ് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹ്യൂമൻലി കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അള്ളാഹ് അലൗ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ് മേക്കിംഗ് അസ് സുപ്രീം. മലായിക്കത്തിന്റെ മേലെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ കണ്ണടച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് റോബോട്ട് പോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്യലല്ല. സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്. രാവിലെ എണീറ്റ് രാത്രി ആവുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്, ഡസ് ദിസ് പ്ലീസ് അല്ലാ? അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നോളജ് വേണം, അല്ലേ? നമുക്ക് അള്ളാഹ് പ്ലീസ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട നോളജ് വേണം. ഡസ് ദാറ്റ് നോളജ് എൻഡ് ഒരു 10 കൊല്ലം ഞാൻ പഠിച്ചു, ഓക്കെ എന്റെ നോളജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി? നോ വേ. നമ്മൾ ദിവസവും പഠിക്കണം, അല്ലേ? സോ ഇത് രണ്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇടുക. നമുക്ക് ദുനിയാവി നോളജും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദുനിയാവി നോളജും വി ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ് ടിൽ ദ എൻഡ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ നോളജ് ഏർണിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയി, അല്ലേ? വി നീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. ഫോണ്, ഐപാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ്, അത് തന്നെ ഡെയിലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? യു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ വേൾഡ്ലി നോളജും ദീനി നോളജും കൈവിടാണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം ടിൽ ദ എൻഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദീനി നോളജും വേൾഡ്ലി നോളജും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് 2 ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമല്ല.
വേൾഡ്ലി നോളജ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവനവൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം, പ്ലാൻ ചെയ്യാം, എടുക്കാം. ബട്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ഇബാദ. അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹറാമുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ഹറാമിന് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇബാദത്താക്കി മാറ്റുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് എന്തും ഇബാദത്താക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ വി നീഡ് നോളജ്. അപ്പം ദീനി നോളജ് ഒരിക്കലും അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള സിൻസിയർ അഡ്വൈസ് ആണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ദീനി നോളജ് കൈവിട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ടേക്ക്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ മോസ്റ്റ് ഫുള്ളിഷ് ഡിസിഷൻ യു മൈറ്റ് എവർ ബി ടേക്കിംഗ്. വേൾഡ്ലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് വലിയ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, don't leave religious knowledge. You keep on earning it and you keep on applying it in your life. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേർപ്പസിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ അപ്ഗ്രേഡിങ്. ഓരോ കീ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ട്രഷർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അല്ലേ, അത് ഹണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളതേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കീപ് യുവർ വേൾഡ്ലി നോളജ്, വേൾഡ്ലി അഫയേഴ്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. വേൾഡ്ലി ലൈഫും റിലീജിയസ് ലൈഫും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഗേവ് ദിസ് ആസ് ടെസ്റ്റ്. ഈ ടെസ്റ്റിൽ പാസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാവണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. എനിക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ യു ആർ ഇൻ ടു സം വേൾഡ്ലി നോളജ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇഫ്, ഹൗ ഐ, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ റിലീജിയസ് നോളജ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, എങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കും. സംടൈംസ് നമുക്ക് ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത്, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നോ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. അതിനും നമുക്ക് ഈ നോളജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇഫ് വി കീപ്പ് ഓൺ ഏർണിംഗ് ഇസ്ലാമിക് നോളജ്, നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും നമുക്ക് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബി ഖലീഫാസ് ഓൺ എർത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അല്ലേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലായിക്കത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്നി وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I am going to make khalifas on earth. അല്ലേ, മാൻകൈൻഡിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അള്ളാഹ് യൂസ് ചെയ്ത വാക്കാണ് ഖലീഫ. And one of the prominent meanings of Khalifa is to be a deputy. Deputy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യന്മാരെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡസ് ഇസ്, ബോസ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലേ, ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ബോസ് പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ബോസ് പറഞ്ഞയച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡെപ്യൂട്ടീസ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സെൻഡ് us on earth as deputies. അള്ളാന്റെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ, ബിക്കോസ് അള്ളാഹ് ഇസ് അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ഹി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എനി ടൈം. എന്തിനാ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യം? പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഗേവ് us that duty as an honor. അള്ളാഹ് നമുക്ക് തന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ ഉണ്ട്, നോളജ്. അതുപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ തോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇബാദ, നമ്മളെ ദീൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന, അള്ളാഹുലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തരാന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഓണർ ആണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. Allah sent us as deputies on earth. അപ്പം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദം. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു പുട്ട് ദം ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നാക്കുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏത് സ്ട്രീമാണോ പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ സെൽഫ്. ഇത് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് അൻ ഇബാദ? ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും പഠിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അൻ ഇബാദ? അല്ലെ, നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ലേണിംഗ് അല്ലാഹ്സ് ക്രിയേഷൻ, അല്ലെ. അതുപോലെ ഏതൊരു ഫീൽഡിലും വി ഹാവ് സംതിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് അല്ലാഹ്സ് ക്രിയേഷൻ. അതിന്റെ ആ ഒരു മാവൽ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി നെവർ തിങ്ക്, അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരാറുണ്ടോ? മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇത് എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ടാ ഈ ഫോമിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്ത് കാര്യത്തിനാ നമ്മൾ വിചാരിക്കല്ലേ. ബട്ട് ഓൾ ദോസ് ഇൽം കെയിം ഫ്രം അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫോർ എ പർപ്പസ്. അപ്പം എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹിനെ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അള്ളാഹ് ഗേവ് ഓൾ ദിസ് ആസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നത് എന്തൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, പുട്ട് ദം ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അള്ളാഹ് നമുക്ക് തന്ന ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, ഇൽമ എന്ന് പറയുന്ന, നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ്, യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. കീപ് പോളിഷിങ് ഇറ്റ്. ദുന്യാവി നോളജും ദീനി നോളജും കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ്, കീപ് പോളിഷിങ് ഇറ്റ്. ദീനി നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിർത്താൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. None of us, including I or including any scholar for that matter, പഠിച്ചു കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. We have to keep on learning, and the more we learn, the more we should humble ourselves, because the more we learn, we understand, okay, I have a lot to learn. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us this chance. ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ്. അള്ളാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്ന് എക്യുപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടും നമ്മൾ പറയാനോ ഐ കനോട്ട് ഡു. Aren't we losers? Subhanallah. Alhamdulillah. So, any questions? Clear, ma'am. Alhamdulillah. Do you feel like you have to reset your intentions? Yes. Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്ത സ്ട്രീം എന്താണെങ്കിലും, is it going to help you anyway, either one way or the other, to make an ibadah? Maybe you can think of it, okay? Inshallah, may Allah help us all. Ameen. Ameen. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.